Hi students, let us start our geography class for 8th standard students. Okay, then in the last class we have learned the types of resources. Types of resources. What are the 3 types of resource? What are the 3 types of resource? Yes, first one, natural, then next one, human made, and third one, human. These are the main classification of the types of resource. Clear? Then, natural resource is the natural resource classification. In this class, we will discuss about human made and human resources. Human made and human resources. So, what is human made resource? People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles. നമുക്കറിയാം ആളുകൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രിഡ്ജസ്, റോഡ്, ബിൽഡിംഗ്സ്, വെഹിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത്. വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ്. ക്ലിയർ? Then technology is also a human made resource. Technology എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു human made resource ആണ്. What is technology? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്? Is the application of latest knowledge and skill. Is the application of latest knowledge and skill. That is technology. Clear? Technology is also a human made resource. A human made resource എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? Then, for example, technology is an example of human made resource. Okay. Then we move to the next resource, that is human resource. Human resource. Human resource. People like us, people like us use natural resource to make human made resource. Human made resource എന്ന് പറഞ്ഞാൽ natural resource ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് human made resource എന്ന് പറയുന്നത്. People like us use natural resources to make human made resource using their knowledge, skill and technology. Skill, technology, പിന്നെ എന്താണ്? Knowledge, skill, technology. ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നു. സോ പീപ്പിൾ ആർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പീപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നു. കാരണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? People. So people are the human resource. Clear? Then people like us use natural resources to make human made resource using their knowledge, skill and technology. That is why human beings is a special resource. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Human beings is a special resource. Human beings എന്ന് പറയുന്നത് human beings is a special resource. Clear? These are the 3 types of resource: natural resource, human made resource and human resource. Natural resource നമ്മൾ already പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Human made എന്ന് പറഞ്ഞാൽ natural resource ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് human made resource. Natural resource ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് human made resources നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ്? By people. So people are the human
human resource development. Human resource development. What is human resource development? Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. അതായത് improving the quality of people's skill. People ആളുകളുടെ skill അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് improve ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ they are able to create അവരുടെ കഴിവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ improve ചെയ്യുമ്പോഴാണ് create more resources കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ റിസോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ സ്കില്ല് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, റിസോഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കൺസേർവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസേർവ് ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കൺസേർവിംഗ് റിസോഴ്സസ്. കൺസേർവിംഗ് റിസോഴ്സസ്. Conserving resources. All the water on the earth had dried up. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. All the water on the earth had dried up. നമുക്കുള്ള വാട്ടറൊക്കെ എന്താണ്? വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. All trees cut down. എല്ലാ ട്രീസും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. There was no shade, nothing eat or drink. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, കഴിക്കാനില്ല, പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ ട്രീസും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ക്യാൻ ദിസ് റിയലി ഹാപ്പൻ? ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? സംഭവിച്ച് കൂടാനില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ ഈവൻ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് can become very scarce. അതായത് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ പോലും റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? അതായത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനും ക്ഷാമം നേരിടും. ഓക്കെ, നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് once can definitely get exhausted. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. There are many ways of conserving resources. ഇനി ഈ റിസോഴ്സ് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, reducing. 3R ഓർത്താൽ മതി. 3R. That is 3R, reduce. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും reduce the consumption. എന്താ? ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. reduce. Then next one, recycling. അതായത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. ഒരു സാധനം തന്നെ വേറൊരു സാധനമായിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. Then reuse. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. That is reuse. So 3R ഓർത്തിരിക്കുക: reduce, recycle and reuse. Reduce, recycle and reuse. Then resource conservation. Using resources carefully and giving them time to get renewed is known as resource conservation. അപ്പോൾ നമ്മൾ resources careful ആയിട്ട് using resources carefully and giving them time to get renewed. അതായത് വീണ്ടും അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം എങ്കിലും കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ. ഉള്ളത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് ബാലൻസിംഗ് ദ നീഡ് ടു യൂസ്
sustainable development. Okay, sustainable development. Sustainable development is a principles of the respect and care for all forms of life. Life in എല്ലാ ഫോംസിനും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ജീവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. Then improve the quality of human life. Human life quality improve ചെയ്യുക. That is the second point. Then conserve the earth diversity. Earthile diversity, അതായത് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൺസേർവ് ചെയ്യുക. Then minimize the depletion. നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്ലീഷൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. Then change personal attitude. അതായത് എല്ലാ ജീവികളോടുമുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തോടുമുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിനോടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളത് മാറ്റുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ അതായത് ടു സേവ് അവർ റിസോഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ്. ടു സേവ് അവർ റിസോഴ്സ്, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് സേവ് ചെയ്താൽ ടു കീപ് അവർ എർത്ത് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ എർത്തിനെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ നല്ല ആ മനോഹാരിത അതേപോലെ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? കെയർഫുൾ നോട്ട് ടു വേസ്റ്റ് പേപ്പർ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നോട്ട് ടു വേസ്റ്റ് പേപ്പർ. പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് മെനി ട്രീസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ടു മേക്ക് പേപ്പർ. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ മുറിച്ചാണ് എന്താ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ പേപ്പർ, ഓരോ പേപ്പറും വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഹോം. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കംസ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് കോൾ. ദെൻ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റബിൾ. പിന്നീട് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ, അതായത് വെള്ളം അധികം കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ്. ഓക്കെ, റിസോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിസോഴ്സിന്റെ ടൈപ്സ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്, കൺസർവിംഗ് റിസോഴ്സ്, ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. സോ on the next class we will move to the next lesson. Okay, thank you.